जदि आपण माने मो हिसाब रे जीशु बोली कई जण लोक नथिले जो लोकटा को आपण जीशु बोली मानुचंती से जण समलिंगी थिला तार कथा को मुबे केमिति कोन करी कि कहबी। बंधुगण सर्वप्रथमे त्राणकर्ता जीशुंक नाम रे समस्त कुमार नमस्कार। बंधुगण आज आमे मिथ्यावादी मानक विषय रे पाठ करिबा। मिथ्यावादी बोली कहिले जो माने कि अंधार को आलुआ बोली कहंती आउ आलुआ को अंधार बोली कहंती एपरी मिछ ठक मानक विषय रे बाइबल कौन कहूची आउ सेमानकर शेष दशा कौन ताहा में देखिबा। जदि आपण माने मो हिसाब रे जीशु बोली कई जण लोक नथिले जो लोकटा को आपण जीशु बोली मानुचंती से जण समलिंगी थिला तार कथा को मुबे केमिति कोन करी कि कहबी। तपी मिश्र जो प्रकार वर्तमान लोक माननको भंड शिक्षा दे एपरी लोक मानको भ्रांत आड़ को घेनी जाउची एपरी समय रे बाइबल कौन कहूची ताहा में शिखिबा। जिसाया पुस्तक तार 5 अध्याय 20 जो माने मंद को भल व भल को मंद कहंती जो माने अंधार को आलुआ व आलुआ को अंधार बळी मने करंती जो माने तिक्त को मिष्ट व मिष्ट को तिक्त भली मने करंती से माने संतापर पात्र। एठारे में देखा पाइलु जो माने अंधार को आलुआ बोली कहंती आउ आलुआ को अंधार बोली कहंती आउ मिठा को पिता बोली कहंती आउ पिता को मिठा बोली कहंती से माने संतापर पात्र। आउ भल जिनिस को खराब बोली कहंती आउ खराब जिनिस को भल बोली कहंती एपरी लोक मानक पाई लेखाइछि जे से माने संतापर पात्र। वर्तमान तपी मिश्र बाइबल जो पवित्र बाइबल ईश्वरंक पवित्र जीवंत वाक्य रही से वाक्य को से मंद बोली कहूची जो वाक्य रे कि मनुष्य मानकर जीवन रही मनुष्य मानकर जीवन को आलोकित करे सही आलोकमय वाक्य को से अंधकार बोली कहूची। एथिपाई आज ए भली शिक्षा देवा लोक मानक पाई बाइबल कौन कहूची माने तपी मिश्र आउ ताहा सहित जो मंद आत्मा कार्य करुची से मंद आत्मा बोली कहिले शयतान एमाने केउठाकू जीवे एमानकर शेष दशा कौन ताहा आज आमे देखिबा। आउ आमे जीवा प्रकाशित पुस्तक तार 13 अध्याय 1 13 अध्याय 6 तत्परे मु समुद्र मध्यर गोटे पशु उठी आसिबार देखिली ताहार 10 श्रृंग और 7 मस्तक ताहार श्रृंग गुड़ाकरे 10टा मुकुट और मस्तक गुड़ाक उपरे ईश्वर निंदा सूचक विभिन्न नाम। आपण माने देखिले ए पशुर किपरि क्षमता अछि तार शक्ति सामर्थ्य किपरि अछि किंतु लेखाइछि तार मस्तक गुड़ाकरे ईश्वर निंदा सूचक अनेक नाम लिखित अछि। माने से पशु ईश्वर को निंदा करुअछि। से पशु बोली कहिले एक मनुष्य को बुझेब से भीतर को मु बेसी जीविनी कारण समय बहुत कम अछि। जदि समय हब ताहेले ईश्वर को इच्छा हेले ए पशु विषय रे आमे समय नेइकिरी भलरे आमे आलोचना करिबा। आउ देखिबा एठारे कौन लेखाइछि 6 पदरे सेथिरे से मुख फिटाई ईश्वर निंदार कथा कही ताहंक नाम ओ ताहंक तंबू पुणी स्वर्ग निवासींकर निंदा कला। आपण माने देखिले ए निंदक माने जो माने कि ईश्वर को ईश्वर भली विश्वास न करी ईश्वर भली ताकू सम्मान न करी ताकू प्रशंसा गौरव न करी बरं ईश्वर को केमिति निंदा करुचंती एठारे स्पष्ट भावरे लेखाइछि। माने ए निंदक मानक मध्यरु जणे तपी मिश्र वर्तमान तपी मिश्र जो शक्ति और सामर्थ्य रे ईश्वर निंदा कथा कहूची प्रभु जीशु त्राणकर्तांक रो निंदार कथा कहूची से समस्त कथा कहिबा समय रे शयतान ताको सपोर्ट करुची।
ଶୟତାନର ସେହି ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ତପି ମିଶ୍ର ଏପରି ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟକୁ ବିକୃତ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ତପି ମିଶ୍ର ହେଉଛି ଜଣେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ବା ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ବା ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେଥିରେ ସେ ମୁଖ ଫିଟାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତପି ମିଶ୍ର ସେ ମୁଖ ଫିଟାଇ କିପରି ମିଛ କଥା କହୁଛି, ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜକୁ ମହାନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କିପରି ସେ ମିଛ କଥା କହୁଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ ସେ ମୁଖ ଫିଟାଇ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦାର କଥା କହି ତାହାଙ୍କ ନାମ ଓ ତାହାଙ୍କର ତମ୍ବୁ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ନିବାସୀମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଆଉ ତାଙ୍କର ତମ୍ବୁକୁ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ନିବାସୀଙ୍କୁ ସେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତପି ମିଶ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତମ୍ବୁ ବୋଲି କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ବୋଲି କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବୁଝେଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତପି ମିଶ୍ର ଅନେକ ପାଷ୍ଟର ଆଉ ବିଶପ ଆଉ ଫାଦରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କଥା କହୁଛି। ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତମ୍ବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ନିବାସୀମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୀତ, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କିପରି ନିନ୍ଦା କରୁଛି ତାହା ଆମେ ସବୁବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ୟା କୌଣସି ଏକ ଟିଭିରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଏପରି ବାଇବେଲରେ କ'ଣ କହିଛି ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରକାଶିତ ତାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ଆଉ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 10ରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେଥିରେ ସେହି ପଶୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା, ଏବେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛି। ମାନେ ଯେତିକି ସେ ପଶୁ ଓ ପଶୁ ସହିତ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଥିଲା, ସେମାନେ ଯେତିକି ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲାଉଥିଲେ, ସେହି ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଆଉ ସେହି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା ସେହି ପଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ଧରା ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପକାଯାଉଛି ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେଥିରେ ସେହି ପଶୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ତାହାର ସାକ୍ଷାତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କରି ତଦ୍ୱାରା ପଶୁର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ତାହାର ପ୍ରତିମା ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସଙ୍ଗରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଉଭୟେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା। ସେ ଏମିତିକା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ କି ପଶୁର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଆଉ ପଶୁର ନାମରେ ସେମାନେ ପୂଜା କଲେ। ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏଠାରେ ଆଉ ତାହାର ପ୍ରତିମା ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା। ମାନେ ଏ ପଶୁର ପ୍ରତିମାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ତାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ପକାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଲା? ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା। ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତପି ମିଶ୍ର ନା କୌଣସି ଧର୍ମର ପୁସ୍ତକ ଧରୁଛି, ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ସତ୍ୟତାର ବିଷୟ ଘେନିକି ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କଥା କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କୌଣସି ଧର୍ମର ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏକ ଛୋଟ ସେ ନିଜେ ଲେଖିକିରି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନାକୁ ଲେଖିକିରି ସେ କହୁଛି ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମିତି କହୁନୁ ଭାଇମାନେ। ବାଇବେଲ ଧରିକିରି ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଏଠାରେ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିକି ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ଆମେ ତଳକୁ, ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସଙ୍ଗରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ଏ ପଶୁ ବି ଧରା ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ତାର ନାମରେ ଯାକି ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା ସେ ବି ଧରା ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା? ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା। ମାନେ କ'ଣ? ଏ ନିକ୍ଷିପ୍ତ
ମାନେ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପକାଗଲା କ'ଣ ଏମାନେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଜୀବିତ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ପକାଇଲେ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ଯେମିତି ଆମେ ହ୍ରଦକୂଳ ବୋଲି କହୁଛୁ ସାଗର ବୋଲି କହୁଛୁ ସମୁଦ୍ର ବୋଲି କହୁଛୁ ଏକ ଅଗ୍ନିର ସମୁଦ୍ର ଅଛି ଭୟଙ୍କର ଉତ୍ତପ୍ତ ସେଠାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇକି ପକାଇଦେଲେ ଜନ୍ତା ଥାଉ ଥାଉ ଏମାନଙ୍କୁ ପକାଇଦେଲେ। ଆଉ ଦେଖିବା 20 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 10ରେ ଯେଉଁ ଦିଆବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା ତାହାକୁ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକମୟ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା। ସେଠାରେ ସେହି ପଶୁ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ସେମାନେ ଦିବାରାତ୍ର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ? ଦିବାରାତ୍ର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନାମରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ପୂଜା କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥାନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ଅଂଶ ପାଇବେ ତାହା ବି ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପକାଯିବେ। ଲେଖାଇଛି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବେ। 2 ଦିନ କି 2 ବର୍ଷ କି 4 ବର୍ଷ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି ବାଇବଲ ତାର ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ପଦରେ ଲେଖାଇଛି ଆମେ ପଢ଼ିବା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୀରୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଘୃଣ୍ୟ କଳଙ୍କିତ ନରଘାତକ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମାୟାବୀ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ସେମାନେ ଓ ସମସ୍ତ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ଅଂଶ ପାଇବେ। ଏହା ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। କ'ଣ ଲେଖାଇଛି? ଏହା ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ। ଏ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆଉ କେହି ବି ଫେରି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଲେଖାଇଛି କ'ଣ ବୋଲି? ମାୟାବୀ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ଓ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ? କପି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରି ମାନେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ପକାଯିବେ। ସେ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ରହିଛି ଭାଇମାନେ? ଲେଖାଇଛି ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ଅଂଶ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥ ପାଇଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧୌତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଯାଜକ ଏବଂ ଏକ ପବିତ୍ର ଜାତି ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ଅଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇନଥିଲୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ପରିଚିତ ନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଅଛୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଏକ ପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ପାଇଅଛୁ ଯେ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକାଶିତ 22 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 15 ପଦରେ ଲେଖାଇଛି କୁକୁରମାନେ ମାୟାବୀମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ନରଘାତକ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ପୁଣି ମିଥ୍ୟାପ୍ରିୟ ଓ ମିଥ୍ୟାଚାରୀମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ। ଏ ମିଥ୍ୟାଚାରୀମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ। ବାହାରେ ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ? ବାହାରେ ବୋଲି କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଅଛି ସେହି ମହାପବିତ୍ର ନଗରୀରେ ଏମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପକାଯିବେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ରୋଦନ ଓ ଦନ୍ତର କିଳିମିଳି ହେବେ। ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ
ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜୁମୟ ଦେଖାଯିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜଗତରେ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମିଳିବ। ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦରେ ଏବଂ ଖୁସି ମନରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା କହି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ପକାଯିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼ାଇବେ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ନମସ୍କାର। ହାଲେଲୁୟା।